رات کے وقت جب انجن کی دھیمی دھیمی آواز ویران سڑکوں پر گونج رہی تھی، ناصر کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آنے والی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہوگی۔ وہ اپنی کار میں اکیلا سفر کر رہا تھا۔ شہر سے نکلے اسے 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور اب وہ ایک سنسان علاقے کی طرف جا رہا تھا جس کا نام بھی اس نے پہلی بار نقشے میں دیکھا تھا، کھویا گاؤں۔ یہ نام ہی کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن وہ فطرتنا تجسس پسند انسان تھا۔ نئی جگہوں کو تلاش کرنا، وہاں کے لوگوں سے ملنا اور ان کے رسم و رواج کو سمجھنا اسے پسند تھا۔ اس بار اس کا مقصد ایک چھوٹا ڈاکومنٹری بنانا تھا، ایک گمشدہ گاؤں پر جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں پہنچنے والے اپنی یادداشت کھو بیٹھتے۔ راستے میں نیٹ ورک ختم ہو چکا تھا، موبائل سروس بند، جی پی ایس بھی جواب دے چکا تھا، لیکن ناصر نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے اپنی گاڑی کا رخ ایک پتلی سی کچی سڑک کی طرف موڑا جو جنگل کے درمیان سے گزرتی ہوئی اس گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ سڑک کے کنارے درختوں کی چھاؤں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے یہ جگہ سورج کی روشنی سے محروم ہو۔ اس نے گاڑی روکی، باہر نکلا اور ارد گرد دیکھا۔ ہوا میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی، جیسے پرندے بھی اس علاقے سے دور رہتے۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد ناصر کو ایک چھوٹا سا بورڈ نظر آیا جس پر دھندلے الفاظ میں لکھا تھا، کھویا گاؤں میں خوش آمدید۔ بورڈ اتنا پرانا تھا کہ اس پر جمی ہوئی گرد نے الفاظ کو تقریباً چھپا لیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے کسی انجانی دنیا میں قدم رکھ رہا ہو، اور گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کیا۔ تھوڑی ہی دور گاؤں کے پہلے مکانات نظر آنے لگے، چھوٹے چھوٹے کچے مکان، پرانی طرز کے لکڑی کے دروازے، اور خاموشی ایسی جیسے صدیوں سے کوئی یہاں نہ آیا ہو۔ ناصر نے گاڑی روک کر باہر قدم رکھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ نہ کوئی انسان نظر آیا، نہ کوئی آواز، مگر چند لمحے بعد ایک چھوٹا بچہ تقریباً 7 سال کا ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خالی پن تھی، جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ ناصر نے جھک کر پوچھا، بیٹا یہ کھویا گاؤں ہے؟ بچہ سر ہلاتا رہا لیکن کچھ بولا نہیں۔ پھر اچانک وہ مڑا اور دوڑ گیا، جیسے کسی نے اسے پکارا ہو۔ ناصر نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن بچہ گلیوں کے ایسے جال میں گم ہو گیا جو کسی بھول بھلیاں سے کم نہ تھا۔ ہر گلی ایک جیسی، ہر مکان میں ایک جیسا سناٹا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک دائرے میں گھوم رہا ہے۔ جب اس نے واپسی کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ اسے راستہ یاد نہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اب تک یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ اس نے موبائل نکالا لیکن بیٹری ڈاؤن ہو چکی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی یادداشت دھیرے دھیرے کمزور ہو رہی ہے۔ اس نے خود سے سوال کیا، میرا نام کیا ہے؟ اسے لمحہ بھر کے لیے یاد نہ آیا۔ پھر کچھ دھندلی سی یاد آئی، شاید ناصر کچھ اور۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور تب اسے ایک بڑھیا نظر آئی، ایک چھڑی کے سہارے چلتی ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور بولی، اب سمجھ آئی، یہاں آ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں، تم بھی بھول جاؤ گے۔ ناصر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب کون ہے؟ وہ ہنسی، لیکن اس کی ہنسی میں خوف چھپا ہوا تھا۔ میں بھی ایک وقت میں باہر کی تھی، آئی تھی دیکھنے لکھنے جاننے، اب بس رہ گئی ہوں، اب تم بھی یہیں رہ جاؤ گے۔ ناصر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، واپسی؟ یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہاں جو آتا ہے خود کو بھول جاتا ہے، اپنا نام، اپنا چہرہ، اپنا مقصد، پھر وہ گاؤں کا حصہ بن جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ناصر کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اسے اپنے سر میں ایک بھاری پن محسوس ہوا، یادیں جیسے پانی میں سیاہی کی طرح بکھر رہی ہوں۔ اسے اپنا بچپن یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کس شہر سے آیا؟ کیا اس کا خاندان ہے؟ سب کچھ دھند میں ڈوب چکا تھا۔
इस बुढ़िया की बातें नासिर के दिल में खौफ की एक ठंडी लहर की तरह दौड़ गई। वो पीछे हटा, इसने अपने अर्द गिर्द देखा लेकिन कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था। सड़कें, दर और दीवार, मकान सब एक जैसे, जैसे किसी ख्वाब में हो। इसने अपनी जेबें टटोलें, शायद कोई कागज, कोई सबूत, कोई शनाख्ती कार्ड, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसका पर्स भी गायब था, जैसे वो कभी इसके पास था ही नहीं। बुढ़िया ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा। आओ, तुम्हें एक जगह दिखाती हूं जहां सबके सवालों के जवाब मिलते हैं। नासिर ने हिचकिचाते हुए इसका हाथ थाम लिया। वो इसे एक पुराने बोसीदा मकान की तरफ ले गई, जिसके दरवाजे पर मुकफ्फल ताला लटक रहा था, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला, वो बगैर किसी मुज़ाहमत के खिल गया। अंदर दाखिल होते ही नासिर को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो किसी दूसरे ज़माने में दाखिल हो गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीर थीं, जिन पर गर्द की तह जमी हुई थी। इन तस्वीरों में कुछ चेहरे नासिर को जाने पहचाने लगे, लेकिन वो उन्हें पहचान ना सका। वो तस्वीर देखता गया और अचानक इसे एक तस्वीर नजर आई। एक नौजवान का चेहरा, आंखों में हैरत, चेहरे पर तजस्सुस और पीछे एक का। नासिर की आंखें खिली की खिली रह गईं। ये तस्वीर, ये तो खुद उसकी थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये मेरी तस्वीर है, मगर ये यहाँ कैसे? इसने बुढ़िया से सवाल किया। बुढ़िया ने गहरी सांस ली। ये गांव तुम्हें वापस तुम्हारी असल से जोड़ता है, लेकिन वो असल जो तुम भूल चुके हो। यहाँ हर आने वाले की तस्वीर लगती है, जैसे ये मकान उनके माजी का कैद खाना हो। तुम भी अब इसी सिलसिले का हिस्सा हो। नासिर ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये सब गलत है। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। बुढ़िया की आंखों में एक लम्हे के लिए हमदर्दी आई, फिर इसने कहा, तो कोशिश करो, निकल जाओ अगर निकल सकते हो, लेकिन याद रखना, जितना तुम भागोगे इतना ही भूलते जाओगे। नासिर मकान से बाहर निकला, अंधाधुंध दौड़ने लगा। गांव की गलियां इसे घुमा रही थीं, जैसे वो किसी दायरे में कैद हो। हर तरफ एक जैसा माहौल, एक जैसी दीवारें और एक जैसा सन्नाटा। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। अचानक वो एक चबूतरे पर गिरा और उसकी आंखें बंद होने लगीं। अंधेरे में इसे आवाजें सुनाई देने लगे, बच्चों की, बड़ों की, सबकी, जैसे सैकड़ों लोग इससे बातें कर रहे हैं। वापस मत जाना, यही तुम्हारी जगह है। तुम कौन हो? वो चीख उठा, मेरा नाम नासिर है, मैं यहां से जाना चाहता हूं। इसकी आंख खिली तो वो किसी कमरे में लेटा हुआ था। एक नौजवान लड़का इसके करीब बैठा था, जो कहने लगा, तुम खुशकिस्मत हो कि अभी होश में हो। मैं भी कुछ साल पहले यहाँ आया था, सब कुछ भूल गया। अब थोड़ा थोड़ा याद आने लगा है। हम कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हैं जो इस गांव के असरात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम हमारे साथ चलो। नासिर ने बमुश्किल सर हिलाया। वो लड़का इसे एक खुफिया रास्ते से बाहर ले गया, एक टनल जैसा रास्ता जो गांव के नीचे से गुजरता था। इसने बताया कि ये रास्ता एक बूढ़े शख्स ने बनाया था, जो गांव के असरार से बच कर जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही मर गया। वो लोग उसकी कोशिश को मुकम्मल कर रहे थे। रास्ते में चलते हुए नासिर ने इस लड़के से पूछा, ये गांव है क्या? ऐसा किया है यहाँ के लोग याददाश्त खो देते हैं। लड़के ने कहा, ये गांव असल में एक नफ्सियाती कैद खाना। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो दिमाग पर असर करती है। कुछ लोग कहते हैं ये लानत है, कुछ कहते हैं तजर्बागा थी जो नाकाम हो गई। हकीकत कोई नहीं जानता, बस इतना जान लो कि यहाँ जितना वक्त गुजारोगे इतना सब कुछ भूलते जाओगे, यहाँ तक कि खुद को भी। नासिर ने आंखें बंद कर ली। इसे अपने सर में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, जैसे यादें वापस आने की कोशिश कर रही। इसने कहा, मुझे बस वापस जाना है, किसी तरह भी। टनल के आखिर में एक पुरानी सीढ़ी थी जो जमीन से बाहर निकलती थी। जब वो वहां पहुंचे तो एक झाड़ियों से ढका हुआ दरवाजा नजर आया। वो इसे धकेल कर बाहर निकले।
सूरज की रोशनी ने नासिर की आंखों को चुंधिया दिया। कई दिनों के बाद इसे रोशनी मिली थी। बाहर एक पुराना सड़क का बोर्ड था, खोया गांव, खतरा, आगे जाना मना है। नासिर ने इस बोर्ड को घूरा और फिर आसमान की तरफ देखा। इसे अपना नाम याद आ रहा था, माजी की झलकियां वापस आ रही थीं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, इसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, नासिर तुम जा रहे हो हमें छोड़कर? वो पलटा तो वही बुढ़िया खड़ी थी। नासिर ने धीरे से कहा, हाँ मैं जा रहा हूं। बुढ़िया मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में दर्द और सुकून का इम्तिजाज था। फिर कभी लूट आना, अगर याद रहे। नासिर बगैर कुछ कहे पलटा और धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। इसके ज़हन में सवालात की तवील कतार थी, मगर कम अज़ कम इसे अपना नाम, अपनी शनाख्त और वापसी का रास्ता याद आ गया था। लेकिन इसकी पीठ के पीछे गांव की गलियों में वही बच्चे अब भी नंगे पांव घूम रहे थे और हर आने वाले का इंतजार कर रहे थे जो खुद को खोने आया।